وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، کل ہم نے تبرک کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کی تھی، اسی موضوع کو آگے لے کے جائیں گے، اور آج ہمارا موضوع ہوگا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے کیسے تبرک لیا۔ اس بارے میں دو کتابیں ہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ ایک یہ کتاب ہے جس کا نام ہے اشرف العلی فی تبرک بن نبی، تو یہ بھی ایک بڑی بہترین کتاب ہے کہ یہ 40 ہے، 40 احادیث ہیں تبرک کے موضوع پر، جو کہ بذات خود بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ آپ کے پاس مجموعہ آ جائے گا تبرک لینے کا۔ اس سے اس سے جو میری نیت ہے اور ارادہ ہے اور غرض اور غایت ہے اور میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانے کا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لیا، یعنی آپ کو کیا سمجھا، اور آپ کی معرفت صحابہ کرام کو کس لیول کی تھی، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ یعنی ان کے سامنے انہی میں سے ایک شخصیت جو ہے، جو ان کے ساتھ کھاتی ہے اور ساتھ ہی پیتی ہے، ایک ایسی شخصیت جو کہ نکاح بھی کرتی ہے، ایک ایسی شخصیت جو راہ بھی چلتی ہے، تجارت بھی کرتی ہے، انہی کے ساتھ آرام بھی کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ہی سفر اور حضر میں رہتی ہے، وہی شخصیت ان کے لیے کیسے بابرکت ہے، اور وہ کیسے ان کے پسینہ مبارک سے بھی جو ہے وہ برکت لیتی ہے، پسینے سے، آپ کے جسم اطہر سے کیسے وہ برکت لیتے ہیں، کیسے وہ آپ کے جھوٹے یعنی آپ کے جھوٹے پانی سے برکت لیتے ہیں، آپ کے لعاب دہن سے برکت لیتے ہیں، کیسے آپ کے خون سے برکت لیتے ہیں، کیسے آپ کے بول مبارک تک سے وہ برکت لیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ شخصیت صرف ایک بشر نہیں ہے، صرف ایک بشر نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت زلیخا، جب ان کے دربار میں، جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور وہ فدا تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پہ، تو جو اور ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، یہ کس گراوٹ میں یہ گر گئی ہے زلیخا۔ تو زلیخا نے ان کی دعوت کی اور ان کو جلوہ دکھایا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ نور دکھایا، نور جو نبوت تھا وہ دکھایا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہ خواتین غلط سمجھ رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی عام سا غلام ہوگا، غلام کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ نور نبوت جو ان کے چہرے پر چمکتا تھا، وہ نور، وہ جو ان کے والد صاحب کی طرف سے ان کو ملا ہوا تھا، جو ان کو دادا کی طرف سے ملا ہوا تھا، اور جو پردادا سے ملا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، ان کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے، اور ان کے باپ والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، خاندان نبوت ہے یہ۔ تو یوسف علیہ السلام کیسے خوبصورت نہ ہوتے، کیسا ان کے چہرے پہ نور نہ ہوتا، تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی عام سا شخص ہوگا اور عام سا غلام ہے۔ زلیخا ایک غلام پہ فدا ہو گئی ہے، ہم تو توجہ ہی نہیں دیتے ان کو۔ تو زلیخا نے ایک خصوصی دعوت رکھی کہ آؤ ذرا میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ کوئی عام شخصیت ہے کیا، دکھاؤں ذرا آپ کو۔ تو وہ جب مست ہو گئی کھانے پینے میں اور خوش باش اور پورے تسلی سے سکون سے ہو گئی نا، تب ان کو جلوہ کرایا سیدہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا ایک دفعہ پردے ہٹا دیں، آپ ذرا ان کو دکھائیں ذرا۔ اور جب دکھایا تو انہوں نے پتہ کیا کہا، ان کے الفاظ کیا تھے
ان کے الفاظ یہ تھے خواتین کے، وہ الفاظ حاشا، میں آپ کو وہ الفاظ دکھاتا ہوں. یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، ما هذا بشر. اللہ اکبر اللہ اکبر. فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کی باتیں سنی دل دکھی ہو گیا. ارسلت الیہن، تو دعوت نامہ بھیج دیا ان تمام خواتین کی طرف. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیہ گاؤں کا انتظام کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کو ایک سکین دے دیا، چھری دے دی. وقالت، اور کہا، اخرج علیہن، اے یوسف ان پہ نکل آئیے، اپنے تمام جلووں کے ساتھ نکل آئیے. فلما رأینہ اکبرنہ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. واہ واہ، کیا ہے یہ، کیا ہے. اکبرنہن، یعنی اس کو بہت بڑا بیان کیا، مبالغہ کیا انہوں نے، بہت بڑا، یہ کیا ہے ایسا حسن. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. یہاں ہم تو انگلیاں کہتے ہیں، یہاں أَيْدِيَهُنَّ ہے، ہاتھوں کو کاٹ دیا انہوں نے. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ تو زلیخا کی دوست تھی، وہ زنان مصر تھی. آپ کے یہاں جو حجاز کے مردان ہیں وہ تو سر کٹاتے ہیں آپ کے حسن پہ یا رسول اللہ. وہاں تو صرف ہاتھ کٹے تھے، یہاں گردنیں کٹ جاتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا حسن دیکھنے کے بعد. تو انہوں نے کیا کہا، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کی بہت تعریف کی. اور وقلنا، اور کہا، حاشا للہ، حاشا للہ، یعنی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے. ہم تو صرف معمولی غلام سمجھ رہے تھے، یہ تو انسان بھی نہیں ہے، یہ کوئی اعلیٰ ہی کوئی چیز ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت عزت والا فرشتہ دکھائی دیتا ہے. یہ وہ خواتین کا میں وہ الفاظ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیے کہ صحابہ کرام نے جب اس نور محمدی کو دیکھا جو رسول اللہ کے چہرے مبارک پر تھا. آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے کوہ طور پہ، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ کلام کیا، اور وہ تجلی گری، اور تجلی کا پرتو عکس آپ کے چہرے مبارک پر پڑا. اس کے بعد کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ پردے رکھا کرتے تھے اپنے چہرے پر. تفاسیر نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر پردے رکھا کرتے تھے. اور تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھتا تو نابینا ہو جاتا، آنکھوں کا نور چلا جاتا تھا اتنے زیادہ جلووں کی وجہ سے. آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے نا، پیغمبر ہو کر بھی آپ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن لوگ آپ کو دیکھتے، آپ کے چہرے پر وہ عکس تھا. آپ کو میں نے بتایا تھا، میں وہ آپ کو پتھر بھی دکھایا ہے میرے وال پیپر پہ، بہت سال لگا رہا ہے وہ پتھر جس میں وہ تجلی کا عکس جس پودے سے نکلا تھا، شجر مبارکہ سے، وہ کوہ طور کے ہر پتھر پہ ثبت ہو چکا ہے. ہر پتھر پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ اس کو ہر اینگل سے دیکھیں گے نا اس پتھر کو، تو آپ کو وہ جلوہ دکھائی دے گا، اس میں وہ آپ کو وہ پودا دکھائی دے گا. آپ اس کو توڑیں گے اندر سے پھر وہی نکلے گا. تو میں وہ لایا ہوں، بہت سارے میں لایا تھا وہ پتھر سارے. آپ سمجھے بات کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، چونکہ وہ نبوت کا ایک نور ہوتا ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے جب فرشتے آتے ہیں اور سلام کرنے آتے ہیں صبح و شام، وہی آتی ہے تو انسان کے تن بدن کو منور کر دیتی ہے، اتنا نور آ جاتا ہے. تو حضرت سیدہ صفورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی اور حاملہ تھی، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی دکھائیے ذرا، آپ کو دیکھا ہوا بھی زمانہ ہو گیا، آپ ذرا دکھائیے مجھے. تو آپ نے فرمایا کہ بینائی چلی جائے گی، کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آنکھ بند کر لیتی ہوں اور ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو جلوہ دکھایا اور ان کی ایک آنکھ وہ چلی گئی، بینائی چلی گئی. اتنی وہ جلوے کی وجہ سے، وہ جو جلوے کا جو عکس پڑا تھا، اس عکس کے دیکھنے سے ان کی بینائی چلی گئی، وہ برداشت ہی نہیں کر پائی. تو پھر اس کے بعد سیدہ صفورہ نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ پھر زیارت کروائیے،
चूंकि अब आंख तो चली गई थी, लेकिन वो मजा इतना आया, लुत्फ इतना आया कि आपने कहा दूसरी आंख भी चली जाए कोई बात नहीं। और ये बातें ऐसी हैं, ऐसे लगती हैं जैसे अजीब बातें हैं ना, लेकिन ये पैगंबरों के साथ ये होता रहा है मुसलसल। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैयदा आयशा को कि मेरे चेहरे पे अल्लाह ताला ने 70 पर्दे रखे हुए हैं, हिजाबात में रखा हुआ है, मुझे हिजाबात में रखा हुआ है अल्लाह पाक ने मुझे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने जब देखा तो अकबर नहू, उन्होंने क्या कहा, उनको बहुत बड़ा जाना। और उनकी मारिफत जब नसीब हुई रसूलुल्लाह की, उनके अखलाक की, मोजज़ात की, आपकी बरक़ात की, जिसकी आज हम जिक्र कर रहे हैं, बरक़ात मुस्तफ़ा की, वो बरक़ात मुस्तफ़ा देख कर सहाबा कराम यही कहते थे कि मा हाज़ा बशरा, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। ये आप समझे बात को, कि इसी वजह से आप देखते हैं कि आप जब ये अहादीस पढ़ते हैं तो आपको नहीं लगेगा कि वो रसूलुल्लाह को अपना जैसा समझते थे, बिल्कुल नहीं आपको लगेगा कि वो रसूलुल्लाह को अपना जैसा समझते थे। तो आज अगर 1500 साल के बाद कोई बदबख्त आपको ये कहे कि रसूलुल्लाह हमारे जैसे थे, तो आप समझ रहे हैं कि उसको दीन की खक समझ नहीं है, एक जर्रे की भी समझ नहीं है, और ना उसको मारिफत इलाही है और ना मारिफत रसूल नसीब है, एक जर्रा भी नसीब नहीं है उसको, जो बंदा ये कहे कि रसूलुल्लाह हमारे जैसे थे। तो सहाबा कराम ने उनको अपना जैसा बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। आप ये अहादीस पढ़े और हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके साथ जितनी भी निस्बतें थी उनका एहतराम किस लेवल का किया। और मैं आपको कल भी बता चुका था कि इसका हुक्म न कुरान में था और न रसूलुल्लाह ने यह हुक्म दिया उनको, और अभी भी आप नहीं पाएंगे। यानी जब ये सहाबा कराम ये अमल कर रहे थे कि आपका पसीना जमा कर रहे हैं, आपने कभी देखा किसी पैगंबर का पसीना जमा हुआ हो? कभी आपने पढ़ा हो किसी वलीउल्लाह का जो है वो पसीना जमा हो रहा हो? किसी बड़े बादशाह का आपने कभी वाकया सुना हो कि यार वो इस इस्कंदर का, अलेक्जेंडर का कोई पसीना किसी ने जमा किया हो? या किसी भी, नहीं सुना होगा आपने। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक वो भी लोग जमा कर रहे हैं, एक एक बाल को, एक एक बाल को सर में, अपनी टोपी में, अमामे में महफूज कर रहे हैं, एक एक बाल को। उसको अपने लिए तोशाई आखिरत समझते थे, तोशाई आखिरत। अंदाजा करें आप कि क्या, किस लेवल की मोहब्बत थी उनकी रसूलुल्लाह के साथ, और क्या वो समझते क्या थे रसूलुल्लाह को, उनका मुकाम किस लेवल पे रखा हुआ था आपने। मैं आपको कुछ चंद अहादीस तसलसल के साथ जल्दी से आपको सुनाता हूं, आप देखिए और अंदाजा कीजिए कि सहाबा का अकीदा क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम की खिदमत में जब मैं हाजिर हुआ, आप उस वक़्त मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान जाराना के मकाम पर क़याम पजीर थे, और उस वक़्त हज़रत बिलाल भी आपकी बारगाह में मौजूद थे। तो बारगाह नबूवत में एक आराबी देहाती आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या आप अपना वो वादा पूरा नहीं फरमाएंगे जो आपने मुझसे किया था? आपने फरमाया जन्नत की बशारत कबूल करो, तुम जन्नती हो। वो कहने लगा, अगर आप अक्सर मुझे यही फरमा देते हैं कि आप अक्सर मुझे यही फरमा देते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में हज़रत अबू मूसा और हज़रत बिलाल की जानिब मुतवज्जे हुए और फरमाया, इसने तो बशारत कबूल नहीं की, क्या तुम दोनों उसे कबूल करते हो? दोनों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इसे कबूल करते हैं। तो हम दोनों जन्नती हो गए ना। रसूलुल्लाह ने जन्नत ऐसे तकसीम कर रहे हैं, अंदाजा करें आप। ये सहाबा का अकीदा देखें जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम जन्नती, वो कहते हैं हमने कबूल किया, हमने कबूल किया, हम जन्नती हो गए। अब तकसीम तकसीम हो रही है, यहाँ तुम ले लो, वो कहते मैं नहीं लेता, वो कहते ठीक है इसको मैं दे देता हूँ। ये है, ये है क्या, मैं कल आपको एक शेर सुनाया था आपको, अला हज़रत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। वो क्या फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि मुहिब और महबूब में नहीं होता मेरा तेरा। कैसा प्यारा शेर है उनका, वो मैं कल आपको सुनाया था मैंने। उनको तो कलाम ही उनका अलग है। अच्छा, ये अभी देखें, हजरत बिलाल कहते हैं और हजरत अबू मूसा कि हमने कबूल कर लिया। फिर आपने पानी का एक बर्तन मंगाया,
اس میں اپنے دست اقدس اور چہرے مبارک کو دھویا اور پھر اس میں کلی فرمائی۔ اب دیکھیں وہ دیہاتی کیا سمجھ رہا تھا، وہ دیہاتی شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ایک میری طرح کا انسان ہے، یہ جنتیں کیسے تقسیم کر سکتا ہے، یہی کیا سوچا ہوگا نا کہ آپ مجھے اکثر یہی بشارتیں دیتے رہتے ہیں کہ تم جنتی ہو گئے، تمہارے لیے جنت ہے اور جنت کے باغات ہیں اور تمہارے لیے یہ گھر بنا دیا اللہ نے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو تو اس بات سے ناراضگی ہوئی، اس بات سے، اور آپ نے وہ کسی اور کو دے دیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم نے قبول کر لیا یا رسول اللہ۔ اچھا، پھر آپ نے برتن منگوایا اور اب دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا ان کو دکھایا کہ میں کوئی آپ جیسا نہیں ہوں، نہ تم میرے جیسے ہو۔ پھر آپ نے پانی کا برتن منگوایا اور اس میں اپنا دست اقدس اور چہرے مبارک کو دھویا اور پھر اس میں کلی فرمائی۔ اب دیکھو یار، کلی کرنا، یہ کلی کرنے سے تو بندے کو کراہیت آتی ہے، لیکن رسول اللہ کی کلی کرنا وہ شفا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم دونوں اسے پی لو، تم دونوں پی لو، جنتیوں تم پی لو، باقی اپنے چہروں اور سینوں پر چھڑک لو اور دونوں جنت کی بشارت حاصل کرو۔ بس دونوں حضرات نے برتن لے کر حکم کی تعمیل کر دی۔ تو حضرت ام سلمہ یہ بہت عظیم خاتون ہے، بہت سمجھدار فقیہہ محدثہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے پردے کے پیچھے سے انہوں نے بھی یہ فرما دیا، آواز دی ان کو کہ اس بابرکت پانی میں سے کچھ حصہ اپنی ماں کے لیے بھی ضرور چھوڑنا۔ تو ان دونوں صحابہ نے وہ پانی بچا کر ان کی خدمت میں بھی بطور تبرک پیش کیا۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے احباب، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ کی یعنی آپ کا بچا ہوا پانی سے صحابہ کرام تبرک لیا کرتے تھے۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ کو دیکھیں، وہ بھی کہہ رہی ہے مجھے بھی دے دیں آپ۔ اسی طرح کی دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم عبداللہ بن ابی کی قبر پر تشریف لے گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا۔ جب اسے گڑھے میں داخل کر دیا گیا تھا، آپ کے حکم پر اسے باہر نکالا گیا۔ دیکھو اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے نا، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں منافقین بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، جاندار بھی ہے، بے جان بھی ہے، شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، چاند ستارے بھی ہیں، آسمان بھی شامل ہیں اس میں، حتیٰ کہ عرش بھی شامل ہے، سدرۃ المنتہا بھی شامل ہے اس میں۔ یہ سب مخلوق ہے، سب مخلوق ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے منافقین کے سردار یہ جو تھا عبداللہ بن ابی، قبر میں اس کو ڈال دیا گیا تھا، پھر نکلوایا آپ نے۔ اچھا، پھر آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا، گھٹنوں پر اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی قمیص اسے پہنائی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس عبداللہ بن ابی نے حضور کے چچا حضرت عباس کو غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ قیدی بن کر آئے تھے اپنی قمیص پہنائی تھی۔ بات سمجھیں، رسول اللہ کے چچا تھے عباس، وہ جو مشرکین تھے، کافرین تھے نا مکہ کے، ان کے ساتھ شامل تھے غزوے میں، تو قیدی بنا کے لائے گئے۔ ان کے جو ہے نا ناپ کی کوئی قمیص نہیں ملتی تھی، تو یہ جو تھا نا عبداللہ بن ابی، اس نے اپنی قمیص دے دی تھی۔ رسول اللہ نے وہ بدلہ چکایا اور رسول اللہ نے اپنی قمیص پہنائی اس کو۔ حضرت سفیان سے روایت ہے کہ حضرت ہارون نے فرمایا اس وقت رسول اللہ کے جسم مبارک پر 2 قمیصیں تھی۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ جو کہ صحابی تھے، جانثار صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کو وہ قمیص پہنائیں جو جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ عقیدہ، 2 قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، وہ فرما رہے اندر والی قمیص پہنائے، اندر والی قمیص وہ ان کو پہنائے میرے باپ کو۔ حضرت سفیان نے بیان کیا اللہ اکبر کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عبداللہ بن ابی کو اپنی قمیص پہنائی کہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے جو اس نے آپ کے چچا حضرت عباس کو اپنی قمیص دے کر کیا تھا۔ یہ بھی متفقن علیہ حدیث پاک تھی کہ آپ کے قمیص سے برکت لینا، آپ کے لعاب سے برکت لینا، چاہے بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے قبر کے اندر ان پر گزرنے والے حالات سے باخبر ہو کر صحابہ کرام سے فرمایا۔ اب دیکھیں
लोग कहते हैं रसूलुल्लाह को जो है अपने नाउज़ बिल्लाह अपने घोड़े के टांगों का भी नहीं पता कि कितनी टांगे हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी वो रसूल जो हमें गैब की खबरें बताते हैं, अर्श और लौह और कलम की बातें सुनाते हैं, जो हमें जो कुछ हो चुका है वो खबरें सुनाते हैं, जो आने वाला है वो सुनाते हैं, आखिरी जन्नती और आखिरी दोज़खी की बातें सुनाते हैं, उसके बारे में बेअदब गुस्ताख ये बातें करते हैं कि रसूलुल्लाह को कुछ इल्म नहीं है। रसूल अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह को सारा कुछ अता कर दिया, सारा कुछ अता किया। अल्लाह पाक ने क्या करना उसका, सारा कुछ अपने रसूल को दे दिया। हमें मारिफत नहीं है रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह के रसूल ने कब्र के अंदर होने वाले हालात को देख लिया कि क्या हो रहा है अंदर, कब्र के अंदर क्या हो रहा है। तो आपने फरमाया, अच्छा बाज वो कहते हैं ये वही के जरिए से उनको पता लगा। यही तो हम कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी पता है वो तो वही के जरिए से ही तो पता है। यानी आप क्या समझ रहे हैं, रसूलुल्लाह को खुद तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह नहीं है ना, अल्लाह ने ही इल्म दिया है रसूलुल्लाह को, सारा इल्म दे दिया है। ये बात समझने वाली है। मा काना जो कुछ हो चुका है, व मा यकून और जो कुछ होगा वो भी सारा का सारा दे दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह पाक ने, वफ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह पाक ने आप पे फजल अजीम कर दिया है इल्म के मामले में। वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, गैब सुनाने पर ये मेरा नबी कभी कंजूसी नहीं करता। तो कब्र के अंदर के हालात चाहे वही, हम तो यही कहते हैं वही से ही पता लगा ना, और क्या कहते हैं। तो पता लगा उनको, रसूल पाक ने फरमाया सुहाबा को, इन्हें अजाब कब्र हो रहा है। अब देखो, पर देखिए पीछे की बातें हैं। इन्हें अजाब, ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक सुना रहा हूं आपको, बुखारी और मुस्लिम की। इन्हें अजाब कब्र हो रहा है, इसका मतलब ये भी है अहबाब कि कब्र में अजाब होता है। ये आजकल ये बच्चे भी ये सवाल करते हैं कि कब्र में अजाब होगा कि नहीं होगा, हम तो देखते हैं कि पता नहीं, होता ही नहीं है, वो मुर्दा तो इसी तरह पड़ा रहता है। नहीं भाई, कब्र में अजाब भी है, कब्र में राहत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र को गड़ा मत समझो, या तो ये दोजख के गड़ों में से एक गड़ा होगा, और या फिर जन्नत के बागों में से एक बाग होगा। तो राहत भी है वहां पे, और वहां पर जो है वो दुख दर्द भी है, और ये जिस्म और रूह दोनों पर है। तो अजाब कब्र हो रहा था उन पे, और वो भी किसी कबीरा गुनाहों के बायस नहीं था, बल्कि उनमें से एक तो पेशाब के वक्त पर्दा नहीं करता था, पेशाब यानी उसकी छींटे पड़ती थी उस पे, नाउज़ुबिल्लाह याउज़ुबिल्लाह याउज़ुबिल्लाह। और दूसरा चुगली या बहुत खाता फिरता था, चुगली खाना और खुद को नापाकी से ना बचाना, ये दो बड़े गुनाह हैं। ठीक है, अब नहीं छोटे गुनाह हैं, लेकिन आप ये समझ लें छोटे गुनाह को देखें कि इससे अजाब कब्र भी हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। फिर आपने एक सब्ज टहनी ली और उसके दो हिस्से करके हर कब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया। आपने फरमाया, जब तक ये टहनियां खुश्क ना होंगी उनके अजाब में कमी होती रहेगी। टहनियां जब तक सब्ज रहेगी ना, ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, और उस जिक्र की वजह से इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। इसीलिए हम लोग कब्रों पर फूल डालते हैं। ये भी एक बड़े अजीब सी बातें हैं, पता नहीं क्या जमाना आ गया है, क्या क्या फितनों का दौर आ गया है कि अपने वालिदैन की कब्र हो, अपने प्यारों की कब्रों को भी लोग सहरा नहीं देते, उनको भी जो है वो फूल नहीं देते, पौधे नहीं लगाते, उस पे चमन नहीं उगाते। चमन ने तो बाद में उगना है ना, चमन ने तो बाग में बाद में जाके उगना है। तो फूल डालो, फूल से क्या होगा, तुम्हें क्या परेशानी है फूलों से। पता नहीं क्या क्यों इख्तिलाफ पैदा कर देते हैं भाइयों में, खानदानों में, ये बेवकूफ तरीन लोग जो इस उम्मत में दाखिल हो चुके हैं डॉलरों की वजह से और रियालों की वजह से। वो लोग हमारी शादियों को भी बर्बाद कर गए, फीका कर दिया हमारी शादियों को, ये भी जायज नहीं, वो भी जायज नहीं, फजूल में ऐसे ही खुद से ही अल्लाह ने हराम किया, ना अल्लाह के रसूल ने हराम किया, लोगों पे ऐसी चीजों को हराम करते रहते हैं। इसी तरह हमारी फोदगियों को भी, मैयतों को भी ऐसे कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही उसको जो है ना वो बना दिया है कि बस मर गया तो ये कुत्तों की तरह उसको फेंक दो किसी जगह पर, दफना दो किसी, दबा दो किसी जगह पे, इसको अब कुछ नहीं होगा इसको, बस जिसने किया तो किया। ये अकीदा मुसलमानों का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो अब उस पे फूल डालो यार, गुलाब की पत्तियां डालो, जब तक वो पत्तियां रहेंगी, वो जो फूल होते हैं वो जब तक वो सरसब रहेंगे, वो कलमा पढ़ते रहेंगे और वो जिक्र करते रहेंगे, उससे उनके अजाब नहीं होगा। और खासकर ये जो शुरू के 40 दिन हैं, ये शुरू के 40 दिन बड़े अहम होते हैं कब्र मैयत के लिए। ये तो हम जाएंगे तो पता लगेगा ना, हम वाकयात किताबों से पढ़ाने से क्या पता चलता है। लेकिन रहम करो, अपने मुर्दों पे रहम करो, अपने वालिदैन पे रहम करो, अपने बहन भाइयों पे रहम करो।
और उनकी कब्रों को तरोताज़ा रखो, खुश रखो, फूलों से लाद दो उनको, सब्ज टहनियां उगाओ, वहां पर चमन को लगाओ, सरसब्ज करो उसको, कब्र को सरसब्ज रखो। रसूलुल्लाह ने ये सुन्नत दे दी हमें, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है ये, कि आपने वहां पर वो गाड़ दी है, वो कहा ये जब तक सब्ज रहेंगी बस तब तक इसके अजाब नहीं होगा इनको। अब देखें ये, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बरकत भी है इसमें, इस हदीस पाक से रसूलुल्लाह की बरकत भी आया है। एक और हदीस पाक सुनिए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, एक दफा मैंने बहुत बीमार पड़ गया था, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर मेरी इयादत के लिए पैदल तशरीफ लाए। अल्लाह क्या नसीब है। उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में पाया, यानी आखिरी वक्त था, तो आपने वुजू फरमाया और अपने वुजू से बचा हुआ मुतबर्रक पानी मेरे ऊपर छिड़का, जिससे मुझे होश आ गया। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, तो मैं अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मरने से कबल मैं अपने माल की तकसीम कैसे करूं, या मैं अपने माल का फैसला कैसे करूं। आपने मुझे कोई जवाब मरहमत न फरमाया, यहां तक के आयत मीरास नाजिल हो गई। अच्छा, ये भी मुत्तफकुन अलैह हदीस पाक है बरकत के हवाले से। पानी के, वो जो पानी है ना, जिससे पानी जिसमें जिंदगी है, आपने देखा कि एक बंदा जो फोत हो रहा है उसको रसूलुल्लाह सुन के इस्तेमाल शुदा पानी ने जिंदा कर दिया। ये है पानी का असर। देखें, अब ये थोड़ा है, अभी तो बहुत आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, यही तो मोजज़ात हैं जो इंसान की अकल में नहीं आते, मामूलात से हट कर हैं। एक हबशी औरत या एक नौजवान मस्जिद की सफाई किया करते थे। या अल्लाह, ये हदीस पाक तो हमारे दिल में उतार दे या अल्लाह। ये बड़ी प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। एक हबशी औरत या एक नौजवान मस्जिद की सफाई किया करता था, ठीक है, अब वो गैर मुस्लिम है। बस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे, वो मुसलमान है, ये मुसलमान वाला वाक़या है, उसे औरत या जवान को कुछ अरसा मफकूद पाया, यानी गायब पाया। तो आपने उस औरत या नौजवान के बारे में दरियाफ्त फरमाया। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो फौत हो गया है। आपने फरमाया, तो आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। रावी बयान करते हैं, गोया सहाबा कराम ने उसकी मौत को इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो तो हबशी औरत है या एक नौजवान है जो कि जूतियां सीधा करता है। ये हदीस पाक आगे आती है, पता है आपको, वो नौजवान जो था वो क्या खिदमत करता था, या वो हबशी औरत क्या करती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक को सीधा किया करते थे वो। तो लोगों ने तो इसको बड़ा ही नॉर्मल लिया और बड़ा अहमियत नहीं दी उनको। आपने फरमाया, मुझे उसकी कब्र के बारे में बताओ। सहाबा कराम, आपको उसका मकाम तदफीन बता दिया गया। फिर आपने खुद वहां तशरीफ ले जाकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। दोबारा कब्र पर खड़े होकर, कब्र को आगे किया और कब्र के सामने खड़े होकर आपने नमाज जनाजा दोबारा अदा की और फरमाया, ये कब्रें इन कब्रों वालों के लिए जुल्मत और तारीकी से भरी हुई है, और बेशक अल्लाह ताला मेरी इन पर पड़ी गई नमाज जनाजा की बदौलत उनके कबूर में रोशनी फरमा देगा। देखा आप लोगों ने कि तुम्हारी नमाजें नमाजें हैं, लेकिन मैं अगर नमाज यहाँ पढ़ लूँ और दुआ कर लूँ तो इनके कब्र जो है वो मुनव्वर हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ अहबाब, और सब दुआ करते हैं कि हम जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा खूबसूरत सिलसिला शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हमारा सिलसिला 13.5 लाख तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों ने अभी ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने, मेरे ख्याल में 30 लाख से ज़्यादा हमने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी एक ही ख्वाहिश होती है इससे, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचाने। लास्ट टाइम डॉक्टर रमज़ान साहब ने कहा कि यू नो देम, ओ या रसूलुल्लाह, यू नो देम, बट आई, मैं फिर भी रिसाइट कर देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ। तो आप क्या है, मैं चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह को हमारे पे पता हो कि हम भी कहीं रहते हैं, क्योंकि ये सही हदीस पाक में, दुरूद शरीफ में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को पैदा किया है और वो दुरूद शरीफ जमा करते हैं, फिर वो शख्स का नाम और कबीले का नाम रसूलुल्लाह को बताते हैं कि इन्होंने आप पे दुरूद पाक पढ़ा है। और हम तो बाकायदा से किसी नेक शख्सियत के जुबान से वहाँ रोज़े अतहर पे खड़े होके वहाँ पे जो है ना दुरूद पेश करते हैं। तो इससे मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी ये दुआ किया करें कि या रसूलुल्लाह, हम तो अब उस ज़माने में नहीं है कि आपको पाएं, आपको देखें, आप हमारे जनाजे में आए, आप हमारे कब्र को भी रोशन फरमाएं, लेकिन ये दुरूद पाक हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको हमारा पता हो, और आप जब हमारी कब्र में आए, पहचान हो, फरिश्ते पूछें कि इनके बारे में क्या कहा करते थे, उस वक़्त हमें कलमा पढ़ना नसीब हो और हम कहें कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं,
यही सारी जिंदगी हम कहते रहे हैं, सारी जिंदगी यही कहते रहे हैं। तो ये बस ये कब्र, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी वजह से, मेरी दुआ की वजह से अल्लाह पाक इनकी कब्र को रोशन फरमा देगा। तो बस ये दुआ किया करें कि या रसूलुल्लाह, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो ये बस ये दुआ किया करें हमेशा। और इब्न माजा की रिवायत में है कि आपने फरमाया, बेशक मेरा इस नौजवान का जनाजा पढ़ना इसके लिए बायस रहमत और बरकत है। इसके बाद और देखें, हजरत उम्मे अतिया वो रिवायत करती हैं कि हुजूर नबी अकरम हमारे पास तशरीफ लाए, हम आपकी साहिबजादी हजरत रुकैया को उनके विसाल के बाद गुस्ल दे रहे थे। आपने फरमाया उन्हें पानी और बेरी के पत्तों से 3 या 5 मरतबा या इससे ज्यादा बार गुस्ल देना। या रसूल अल्लाह, कितना दुख उठाया हमारे प्यारे प्यारे पैगंबर ने। देखा कि उनकी जो साहिबजादियाँ थी, आपको पता है कि बेटियों का दुख बहुत ज्यादा होता है। बेटो तो चले गए ना, लेकिन बेटियां भी सारी चली गई सिवाय सईदा फातिमा के, चूंकि वो दुख रसूलुल्लाह नहीं देखना चाहते थे ना। आपकी मर्जी जो होती है वो अल्लाह उसी मर्जी पे ही जना अपने हकाम चलाता है। और रसूलुल्लाह के विसाल के 6 माह के बाद आपका विसाल हुआ सैयद फातिमा का। उसके अलावा सारी औलाद पहले ही जो है ना वो विसाल फरमा गई थी। तो ये हजरत रुकैया हैं जो हजरत उस्मान गनी की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनका विसाल हुआ है। और आपने तरीका सिखाया सुहाबिया को, उम्मे अतिया को। तो वो कहती है जब मैं फारिग, अच्छा जब फारिग हो जाओ तो मुझे इत्तला कर देना। जब हम फारिग हुए तो आपको इत्तला कर दी। आपने बतौर तबर्रुक अपनी चादर मुबारक अता फरमाई और फरमाया उन्हें इनमें लपेट दो। आपने देखा कि अपनी चादर दे दी बरकत के लिए। वो कहते हैं ये देखो, फातिमा को फरमाया मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। रसूलुल्लाह ने चादर अता फरमा दी है। आपको पता है कि ये क्यों चादर अता फरमाई है? अगर इससे कुछ ना होता ना तो कभी ना अता फरमाते, कभी अपनी कमीज ना तो उतार के देते। कहते ही इससे क्या होगा, इसका अमल ही इसका काम आएगा, ऐसे कभी नहीं कहा। बल्कि आपने उसकी जनाजा पढ़ा एक का, दूसरे पर आपने सब शजर लगाया आपने वहां पर खजूर का, और कहा इससे इसको बरकत होगी। मैंने लगाया है, मैंने यहाँ दुरूद पढ़ा, मैंने यहाँ पर दुआ की इसके लिए, इसकी कब्र रोशन हो जाएगी, अजाब चला जाएगा। ये लो मेरी कमीज ले लो, मेरी चादर ले लो। आप अंदाजा करें कि जिसके चादर और जिसके पानी से इसकी इतनी बरकत है कि कब्र में अजाब नहीं होगा, तो जिसकी शफाअत रसूलुल्लाह फरमा दे कयामत के दिन, वो तो सीधा जन्नत में जाएगा, सीधा जन्नत में जाएगा। वो दुआ करें जन्नत में भी हमें रसूलुल्लाह का साथ नसीब हो जाए, पड़ोस नसीब हो जाए। हमें जन्नत नहीं चाहिए वो जन्नत जिसमें रसूलुल्लाह का साथ ना हो, आपका दीदार ना होता हो, आपके हम खिदमत ना कर पाए वहां पर, पैगंबरों के साथ हम ना हो, अहले बैत के साथ ना हो, सुहाबा के साथ ना हो, औलिया अल्लाह के साथ ना हो। ऐसी जन्नत में क्या मजा आएगा? नेमतें खानी जाना है क्या? वो सारे वो खजूरें खानी वहां पे जाके, और अंगूर वहां से खाने हैं, शराब पीनी है, वहां का दूध पीना है क्या? इसलिए जन्नत में जा रहे हैं क्या? ये सारी नेमतें होंगी। और जब अल्लाह जल्ल शानहू अपना हिजाब उठाएगा तो सारे लोगों को सारी नेमतें भूल जाएंगी और कहेंगे कि आज मिलेगी सारी, असल नेमत तो आज मिली है। और उसके बाद सारे बेहोश हो जाएंगे, उसमें उसी में गर्क रहेंगे, सारे उसी नज़ारे में रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि वो नेमतें, तो नेमतों का मजा ही तब आएगा जब इन औलिया अल्लाह की, इन अंबिया कराम की ज़ियारतें नसीब होंगी हमें सुबह शाम, तभी हमें मजा आएगा वहां पर। वरना फिर ये सारी चीजें कोई क्या करना, किसी ने ये नेमतों को खा के, ये पी के, खाने पीने जाना है जन्नत में क्या? वो चलता रहेगा। मैं आपको ये बताया कि जो लोग जब इन इन हस्तियों के साथ रहेगी तब जन्नत का मजा आएगा। आप इससे अंदाजा करें ना कि आपकी औलाद अगर एक खूबसूरत जगह पे आपके साथ ना हो, आपको किसी पार्क का मजा आएगा? कभी किसी खूबसूरत मकाम का मजा आता है कि आपके बच्चे आपके साथ ना हो, आपके प्यारे आपके साथ ना हो? आप मुझे बताएं, वैसे ईमान से बताएं, आपके वालिदैन दुनिया से चले जाएं, उसके बाद आपको कोई खुशी खुशी लगती है क्या? शादियां आ जाती हैं, कितनी कितनी खुशियां मिलती हैं, लेकिन उसी पे रोना आता है, खुशियों पे रोना आता है हमें कि आज तो ये मकाम है लेकिन मेरे वालिदैन नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है। क्या मजा आएगा मुझे? हम पार्क जाते हैं तो बच्चे ना हो तो क्या मजा आएगा? इसी तरह समझ लें इस बात को, बिला तशबीह और बिला मिसाल, जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। और ऐसी ऐसी अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने ऐसी चीजें पैदा की है कि किसी के गुमान में भी नहीं आ सकता कि मैंने क्या बनाया है उनके लिए, क्या तैयार किया हुआ है जन्नतियों के लिए। लेकिन अहबाब याद रखो कि उस जन्नत का मजा नहीं आएगा जब तक रसूलुल्लाह का पड़ोस आपको नसीब ना हो, अज़वाज मुतहरात का साथ ना हो आपके साथ, अहले बैत का साथ ना हो।
नेक लोग आप ना देखेंगे वहां पर तो आपको मजा नहीं आएगा जन्नतों का, ये ज़हन में रखिएगा। इसीलिए अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहे कि अल्लाह रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब फरमा और उनकी माइयत हमें कब्र में भी नसीब फरमा, हशर में भी नसीब फरमा, हमें जन्नत में भी नसीब फरमा। ऐसा ना कि हमें जन्नत में दाखिल करा के तो फिर हम आपकी जियारत ही ना कर पाए। सबसे ज्यादा तो मजा इसी का तो है। अल्लाह अकबर। तो ये देखें आपके रसूल पाक जो है एक चादर दे के उनको जो है वो बरकत के लिए दे रहे हैं कि इसमें लपेट दें आप। इसी तरह हुजूर नबी अकरम की खिदमत में एक प्याला पेश किया गया, आपने उसमें से कुछ नोश फरमाया, पी लिया कुछ, और आपके दाएं जानब एक नौ उम्र लड़का था, नौ उम्र लड़का, और एक बुजुर्ग सुहाबा बाएं तरफ थे आपके सारे, ठीक है। आपने फरमाया, ए लड़के, क्या तुम इजाजत देते हो कि मैं ये बुजुर्गों को पहले अता करूं? उस लड़के ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बची हुई चीज में किसी दूसरे को अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी एक लड़का है, लड़का, और वो नौजवान लड़का कितना अक्लमंद था, कितना अक्लमंद था, कितना समझदार था कि उसको पता था कि ये जो चीज है ये बड़ी ही तबर्रुक वाली है, इस पे तो लड़ाई बनती है। सुहाबा कराम आपस में लड़ते थे इसके लिए, चीना झपटी होती थी, मस्जिदों के अंदर होती थी। अंदाजा करें आप, अब आज भी होती है, लंगरों पे होती है ये, इसी वजह से सुहाबा कराम भी ऐसे करते थे। तवाफ करते थे रसूलुल्लाह के बालों के लिए, क्या एक बाल नसीब हो जाए, पानी का एक चींटा नसीब हो जाए। और जिसको एक चींट नसीब नहीं होती थी ना, वो दूसरे के हाथ पे अपना हाथ मल के रसूलुल्लाह की जो है ना वो इस्तेमाल शुदा पानी की तरी ले लिया करता था। तो वो लड़का कहता है, नौजवान लड़का, कि मैं अपने ऊपर इसका ज्यादा कोई हकदार नहीं देखता, चाहे ये बुजुर्ग ही क्यों ना हो, ये मेरा है। तो सो आपने पहले उस लड़के को वो तबर्रुक वाला पानी दे दिया। ये हदीस मुत्तफकुन अलैह है। इमाम नववी पता क्या फरमाते हैं कि वो समझदार और अक्लमंद नौजवान अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। वो नौजवान थे अभी, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सुभान अल्लाह ताला। इसी तरह साहब बिन यजीद फरमाते हैं कि मेरी खाला जान मुझे हुजूर नबी अकरम की खिदमत अक़दस में ले जाकर अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, मेरा भांजा बीमार है। आपने मेरे सर पर अपना दस्ते अक़दस फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई, फिर वजू फरमाया, फिर मैंने आपके वजू का पानी पिया, फिर आपके पीछे खड़ा हो गया, आपके दोनों मुबारक शानों के दरमियान वो मोहर नबूवत की जियारत भी की जो कबूतर के अंडे जैसी थी, उसकी जियारत भी मैंने की है। बड़े खुश नसीब थे, बहुत खुश नसीब लोग थे। तो यहाँ भी तबर्रुक का पानी है। आगे मैंने हुजूर नबी अकरम को देखा कि नमाज असर का वक़्त हो गया, लोगों ने पानी तलाश किया तो पानी ना मिला, बस रसूलुल्लाह की खिदमत में वजू के लिए पानी पेश किया गया, तो आपने उस पानी में बर्तन में अपना दस्ते मुबारक डाला और लोगों को हुक्म दिया कि इससे वजू करो। रावी का बयान है कि मैंने आपकी उंगलियों के नीचे पानी को चश्मे की तरह बहते हुए देखा, यहाँ तक कि आखिरी आदमी ने भी वजू कर लिया। ये मौजज़ा था रसूलुल्लाह का कि आपकी उंगलियों से चश्मे रवा होते थे, चश्मे। ये मुत्तफकुन अलैह हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम की। इसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक बर्तन मंगवाया, आपकी खिदमत अक़दस में खुले मुंह का प्याला पेश किया गया जिसमें जरा सा पानी था, आपने उसमें अपनी उंगलियां मुबारक डाली। हजरत अनस फरमाते हैं, मैं पानी को देख रहा था तो आपकी उंगलियों से फूट कर बह रहा था पानी। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने वजू करने वालों का अंदाजा किया तो वो 70 से 80 अफराद थे, 70-80 अफराद ने एक पानी से वजू किया। ये मुत्तफकुन अलैह हदीस पाक है। इसी हदीस को अनस ने रिवायत किया तो मुत्तफकुन अलैह हदीस पाक है। फरमाया, हम 300 के करीब थे लोग उस वक्त, एक ही बर्तन से सबने वजू किया। 300 के करीब सहाबा कराम ने वजू किया रसूलुल्लाह के इस्तेमाल शुदा पानी से, इतनी बरकत आ गई थी आपके। ये सारी वजू की बातें हैं और ये बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जरा इसको आगे इसको पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अबू जुहैफा फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज वादी बतहा की जानिब तशरीफ फरमा हुए, बस आपने वजू फरमाया, फिर जोहर की 2 रकातें अदा की, असर की 2 रकातें अदा की। आपके सामने बतौर सुतरा एक नेज़ा गाड़ दिया गया हजरत औन अपने वालिद से, और उन्होंने हजरत जुहैफा से ये भी रिवायत किया कि उस नेज़े के पीछे से औरतें गुजर गई और मर्द खड़े रहे। फिर सहाबा कराम अपनी हाथों को आपके मुबारक हाथों से मस करके अपने चेहरों पर मल लेते। आपने देखा, मुसाफा कर रहे हैं
اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنے چہروں پر مل رہے ہیں. یہ مصری لوگ ابھی بھی ایسا کرتے ہیں. میں نے بھی آپ کا دست مبارک تھاما اور اپنے چہرے سے مس کیا. آپ نے دیکھا یہ برکت والا. ہمیں بزرگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہیے اپنے والدین کے، اور ان کو اپنے چہرے پہ ملنا چاہیے. ہمارے والدین ہمارے لیے ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں وہ، اور وہ اللہ کے قریب ہیں اور ہمارے محسن ہیں وہ. تو اس کو یہ عادت ڈالنی چاہیے، بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی ان کو کوئی بزرگ ملے تو وہ ضرور ان کے ہاتھ کو بوسہ دے اور ان کا ہاتھ اپنے چہرے پر، ماتھے پر، پیشانی پر لگائے. یہ متفق علیہ حدیث پاک بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا، تو دیکھا جب میں نے اپنے چہرے پر مس کیا تو دیکھا کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے. یہ متفق علیہ حدیث پاک تھی. اچھا، یہ حدیث دوبارہ آ گئی. یہ پھر ایک اور بھی ہے، یہی حدیث پاک ہم نے کل بھی پڑھی تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تھے. آپ انہیں برکت کی دعا دیتے اور اپنا مبارک لعاب دہن سے انہیں گھٹی دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا یہ تحنیک کہلاتی ہے. میں نے اس پہ اسپیشل لیکچر بھی دیا تھا آپ کو کہ یہ تحنیک کہلاتی ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا آج کل لوگ مزارات پہ لے کے جایا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی تو کم ہو گیا ہے وہ بھی، لیکن بچوں کو لے کے جاتے ہیں مزارات پہ. اور نیک لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس لے کے جانا چاہیے. دعا پہلی خوراک کسی بزرگ کا لعاب ہونا چاہیے. رسول اللہ کے پاس صحابہ کرام اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے اور رسول اللہ ان کو کھجور اپنے منہ میں ڈال کے پھر تھوڑی سی لے کے ان بچے کے تالو سے لگا دیتے تھے اور بچہ اس کا رس پیتا رہتا تھا. تو یہ پہلی خوراک رسول اللہ کی جو ہے وہ بچے کی خوراک ہوتی تھی. ہمارے یہاں پشاور میں ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت سنان بن سلمہ. ان کا مزار پاک یہاں پر ہے، پشاور میں ہے. بہت بڑی قبر ہے. ان کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی اور بھی ہیں، بہت سارے ان کے ساتھی ہیں. تو ان کو بھی غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی دی تھی. گٹی ان کی ہے، وہ یہ پشاور میں ہی ہے. اللہ اکبر. یہی شہید ہوئے تھے وہ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں. اللہ اکبر. تو یہ بچوں کو دیا کرتے تھے برکت کے لیے. گھٹی دینا یہ عام تھا. ہر صحابی اپنے بچے کو لایا کرتے تھے. رسول پاک ان کے نام بھی رکھتے تھے اور اپنے نام پہ نام رکھتے تھے. اپنے نام پہ محمد نام رکھتے تھے. 183 بچوں کا نام رکھا محمد. محمد صحابہ ہیں اور وہ محمد 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 ہے بس، سارے کے سارے. بہت بڑی بات ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلا بچہ جو دارالاسلام میں پیدا ہوا یعنی مدینہ منورہ میں، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. انہیں بارگاہ نبوت میں لایا گیا. یہ عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، بانجے بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں. انہیں بارگاہ نبوت میں لایا گیا تو حضور نبی اکرم نے ایک کھجور لے کر چبائی اور اسے حضرت عبداللہ کے منہ میں رکھ دیا. پس جو بابرکت چیز حضرت عبداللہ کے پیٹ میں سب سے پہلے گئی وہ حضور نبی اکرم کا مبارک لعاب دہن تھا. دیکھا ہم لوگوں نے. میں سیدہ عائشہ کے الفاظ دیکھتا تھا. سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی. اول مولود ولد فی الاسلام، فی اسلامی یعنی فی دار الاسلام. تو یہ بہت ساری صحابہ کا یہ بات ہے. میں نے ساری احادیث آپ کو سنائی ہوئی ہیں آلریڈی، جب ہم لوگوں نے یہ تحنیک کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کیسے کا استعمال کرتے تھے. سبحان اللہ تعالی. یہ حدیث پاک سب سے بہترین اور اسی پہ میں اختتام کروں گا. آخری یہ حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں میں. حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قبول اسلام سے قبل صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود بارگاہ رسالت معاب میں کفار کا وکیل بن کر آیا تھا. یہ حدیث سنیے. عروہ بن مسعود آیا کس کی طرف سے؟ مشرکین کی طرف سے آیا کہ رسول اللہ کو سمجھائے بجھائے اور ان کو واپس کرے. صحابہ کرام کے معمولات محبت اور تعظیم مصطفیٰ کو دیکھتا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ عروہ بن مسعود نے غور سے دیکھا کہ صحابہ کرام تو رسول اللہ کو کوئی عام آدمی سمجھ ہی نہیں رہے، یہ تو اپنا جیسا سمجھ ہی نہیں رہے اس کو. تو بڑا حیران ہوا اور واپس جا کر اس نے کیا کہا دیکھا. وہ دیکھتا رہا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن پھینکتے ہیں
تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے پر اور بدن پر مل لیتا ہے. لعاب دہن ہے، تھوک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ وہ لیا کرتا، اپنے چہرے پر اور بدن پہ پھیر لیا کرتا تھا. وہ نہیں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ یہ کوئی ہمارے جیسے انسان ہے. آپ سمجھ ہیں بات کو؟ یہ بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. جب آپ کسی بات کا حکم دیتے تو اس حکم کی فوراً تعمیل ہو جاتی تھی. صحابہ کرام اتنے ہر حکم کو تعمیل کرتے تھے. جب آپ وضو فرماتے تو لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے. وہ میں نے کہا نا آپ سے، جھپٹتے تھے تبرک پہ. یہ آج کل بھی برکتوں پہ ایسی لڑائی چلتی رہتی ہے. داتا صاحب بھی کبھی آپ دیکھیں نا تو وہ لوگ ایسے دیگوں پر پڑے رہتے ہیں. تو ہم علماء کرام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، یہ وہی چکر ہے. صحابہ کرام کیا کرتے ہوں گے وہ اس برکت کے لیے. یہ کیا برکت ہے، وہ کیا برکت تھی جب وہ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے وہ خواہش ہوتی تھی ہر ایک کی کہ وہ پانی اسے مل جائے. اس کے بعد فرمایا، وہ کہتے ہیں عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے انتہائی پست کر رکھتے تھے اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے. سر جھکائے بیٹھے سے، سر جھکا کے رہتے تھے، صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا مدینہ مکہ مکرمہ، اور ان سے پتہ کیا کہا؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اللہ پاک نے ایمان نصیب فرما دیا عروہ بن مسعود کو یہ صحیح گفتار اور یہ صحیح بیان کرنے پر اور رسول اللہ کی صحیح نعت بیان کرنے پر. اور یہ آج کل علماء مولوی جو ہیں ڈرتے ہیں کہ رسول اللہ کی صفت بیان کریں گے کہیں مبالغہ نہ ہو جائے، کہیں مشرک نہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. بے وقوف ترین لوگ ہیں. رسول اللہ کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے. جس کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہیں، ہر صورت ہر پارے میں نعتیں بیان کی ہیں، اس کی ہم کیا شان بیان کر سکتے ہیں؟ ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں ان کے شان کا؟ تو یہ عروہ بن مسعود گیا، اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند کر دیا. اور یہ صحیح حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو. اس نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اللہ رب العزت کی قسم ہے، میں بڑے بڑے شان و شوکت والے بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں. میں قیصر کے پاس بھی گیا، میں کسرا کے پاس بھی گیا، میں نجاشی یعنی کہ دیکھو یہ 3 مختلف ممالک ہیں، ٹھیک ہے. قیصر بھی ہے یعنی کہ یہ روم کا بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ کسرا، اور نجاشی افریقہ کا بادشاہ. جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کرام ان کی تعظیم کرتے ہیں. دیکھا آپ لوگوں نے، خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی صحابہ کی ہتھیلی پر گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے. جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً اس کی تعمیل ہوتی ہے. جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ ان کے وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. اور وہ ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے اور غایت درجہ تعظیم کے باعث ان کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے بھی نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے صرف 2 بندے دیکھتے تھے رسول اللہ کو آنکھ بھر کے، 2 بندے، اور وہ ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق اور ایک حضرت عمر فاروق. وہ رسول اللہ کو ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے، غور سے دیکھتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے، اور رسول اللہ ان کو دیکھتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے. یہ حدیث پاک بھی آئے گی بعد میں. تو یہ آپ نے یہ حدیث پاک سنی عروہ بن مسعود کی. سبحان اللہ تعالی، اللہ اکبر. یہ میں نے جو حدیث آپ کو سنائی ہے نا عروہ بن مسعود کی، یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، امام احمد نے روایت کیا، ابن حبان نے اس کو روایت کیا. یہ تو مشہور کتابیں آپ کو بتائی میں نے، اوپر والی کتابیں. مصنف عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. بخاری نے 2 جگہ پہ روایت کیا اس حدیث پاک کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تھی محبت تھی رسول اللہ کی، رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کی. اور اس کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم مزید آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو لے کے نہیں جائیں گے، میں ابھی موضوع کو چینج کر رہا ہوں. آپ کو صرف یہ کتاب میں آپ کو بھیج دوں گا، یہ کتاب آپ نے خود پڑھنی ہے. اگر کوئی آپ میں سے پڑھنا کا ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے نا، تو یہ اس کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے ختم کر سکتا ہے. صرف یہ احادیث پڑھنی ہے بس. 40 احادیث ہیں، میں نے 20 آپ کو سنا دی ہیں، 20 آپ خود پڑھ لیں. ٹھیک ہے، برکت والی احادیث ہیں، رسول اللہ سے برکت لینا. یہ ابھی تو میں نے صرف پانی کا بتایا ہے، ابھی تو بہت کچھ آنے والا تھا لیکن میں وہ بیان نہیں کر پایا نا، آپ کو پڑھا نہیں سکتا.
تو میں انشاءاللہ پھر ہم آگے جائیں گے. ابھی تو بالوں کی بات آ رہی تھی, آپ کے ایک ایک بال کی قیمت کیا تھی ان کے ہاں, اس کی بات آ رہی ہے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں, ایک جملہ, صرف ایک جملہ. حضرت انس فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی, یا اللہ دلوں میں یہ بات اتار دے ہمارے بچوں کی. کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں, فقال, انس نے فرمایا, لأن تكون عندي شعرة منه, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو تقسیم کیا, صحابہ نے لیا. فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک بال ہو رسول اللہ کا, ایک بال ان بالوں میں سے, تو احب الی من الدنیا وما فیہا, دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے سب سے زیادہ مجھے عزیز وہ ایک بال ہوتا. ایک بال. اندازہ کریں کہ دنیا کی قیمت کیا ہے ان کی نظر میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی کیا ہے, اتنی قدر دیکھیں آپ. یہ بخاری شریف کی روایت میں بتا رہا ہوں, اور حضرت انس کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیا عقیدہ تھا ان کا, کہ وہ کیا اپنا جیسا سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے انسان ہیں. نہیں, بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے وہ, بالکل بھی نہیں کہ رسول اللہ ہمارے جیسے انسان ہے. یہ ہمارے آج کے لوگوں نے, مولویوں نے بنا دیا ہے کہ وہ ہمارے طرح انسان تھے, نعوذ باللہ, اور وہ ڈاکیا بن کے آئے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, اور تبلیغ کر کے چلے گئے ہیں. نہیں بھائی, وہ ہم ان کے بارے, ان کی معرفت ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو کبھی وہ بھی آپ کو سناؤں گا, یہ باقاعدہ سے اجماع آپ کو دکھاؤں گا, سائن اور مہر کے ساتھ دکھاؤں گا کہ علماء کرام نے کیا لکھا ہے رسول اللہ کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آخری بات, یہ ساری احادیث پڑھنے کے بعد, اور بھی بہت احادیث ابھی آئیں گی, پورا مہینہ میں پڑھاتا رہوں گا آپ کو, وہ ساری پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں علماء کرام, پوری امت کے علماء کرام, 1400 صدیوں کے علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا, کہ رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے. کیسے وہ ایک رات میں کیسے چلے گئے, ایک پل میں کیسے معراج پہ چلے گئے اور لامکاں پہ چلے گئے, کیسے ہو سکتا ہے ایسے. آپ کے ہاتھوں مبارک سے کیسے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, ایک ہی ہانڈی سے 300 صحابہ کیسے پیٹ بھر سکتے ہیں, ایک پیالے سے 80 صحابہ کرام کیسے دودھ پی سکتے ہیں, بانج جو بکریاں ہیں ان سے کیسے جو ہے وہ دودھ آ سکتا ہے, کیسے ہریالی آ سکتی, کیسے پودے اپنی جڑوں سمیت رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر سلام کرتے تھے, جانور کیسے رسول اللہ کو سجدہ کرتے تھے, حجر یہ جو پتھر ہوتے ہیں کیسے رسول اللہ پہ سلام پڑا کرتے تھے, بادل کیسے سایہ کیے رکھتے تھے رسول اللہ پہ, کیسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا رسول اللہ, اللہ جل شانہ رسول اللہ کی کیسی باتیں مان لیتے ہیں, قبلہ بدلوا دیا, نماز کے اندر بدلوا دیا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حقیقت انسان پا نہیں سکتا, بس اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے رسول اللہ کو سمجھا ہوا ہے. تو صحابہ کا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی تو میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا, ابھی تو ہم نے رسول اللہ کے محبین کا حال دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھے, کیسے ان سے محبت کرتے تھے. اطاعت بتاؤں گا میں آپ کو کہ رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرتے تھے. جب آپ حکم دیتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا رسول اللہ نے فرما دیا اور یہ فوراً اس پہ تعمیل کرتے تھے. ابھی آپ کو میں نے وہ بھی احادیث سنانی ہے انشاءاللہ, یہ تو بہت ساری احادیث ابھی رہتی ہیں انشاءاللہ, ہم اس کو پڑھیں گے. یہ ہمارے رسول کی شان ہے, اللہ پاک نے اس کو بلند فرمایا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے, تو کوئی اس کو نیچے نہیں کر سکتا. تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے, نعتیں ہو رہی ہیں, اور یہ جو محافل میلاد النبی چل رہے ہیں پوری دنیا میں, آپ ذرا نیٹ کھول کے دیکھیں اور دیکھیں میلاد النبی ذرا دیکھیں. آپ نے تو صرف وہابیوں کو دیکھا, چونکہ آپ وہابیوں کو سنتے ہیں, اور یہ ایسے لوگوں کو جو کہ مخالفین ہیں ان کی ریلیں آپ کو دکھائی دی جاتی ہیں. آپ کبھی محبت والوں کو دیکھیں, آپ دیکھیں یمن والے کیسے میلاد بناتے ہیں, ذرا ان کی محبت و نعتوں کو دیکھیں, ذرا آپ دیکھیں مراکش والے کیا کر رہے ہیں, ذرا دیکھیے, ذرا سعودیہ میں مدینہ منورہ والے کیا کر رہے ہیں, مکہ مکرمہ والے کیا کر رہے ہیں, ان کا آپ کو پتہ لگے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ رسول اللہ کی محبتوں میں ہم سے بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں ہم سے, اور ہم حق ادا نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اسی لیے جتنے بھی آپ سے محبت کے جو ہے نا, وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے محبت میں, آپ رسول اللہ سے محبت کیجئے, اطاعت کیجئے, ان پہ درود پاک پڑھتے رہیے, مسلسل درود پاک پڑھیے, ہر وقت ہر لمحے درود پاک پڑھتے رہیے. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ دعا ہے رسول اللہ کے لیے کہ یا اللہ رسول اللہ پہ رحمت برکت سلامتی نازل فرما, اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے تمہارا ایک درجہ میرے سامنے بلند ہو جائے گا, میری بارگاہ میں ایک درجہ تمہارا بلند ہو گیا ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے. 10 دفعہ پڑھو گے تو 10 درجے بلند ہوں گے, اور فرمایا کہ ایک گناہ تمہارا معاف کر دیا میں نے, گناہ معاف ہو گیا تمہارا, اور فرمایا, اور کیا فرمایا, درجے بلند ہوں گے, ثواب ہوگا, اور میری طرف سے 10 رحمتیں بھی ہوں گی تم پہ, 10 رحمتیں.
अंदाजा करें। तो ये अजीब बात है कि दरूद हम रसूलुल्लाह पे पढ़ते हैं, फायदा हमें होता है। तो इसको पढ़िए और रसूलुल्लाह का कुर्ब पाइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो दरूद पाक ज्यादा पढ़ेगा कयामत में सबसे करीब मेरे वही होगा। अल्लाह ताला हम सब का शुमार उन लोगों में की करें जिन लोगों की फहरिस्त बन रही है कि वो रसूलुल्लाह के करीब होंगे। ये जो लिस्ट बन रही है मेहमानों की कि महशर के रोज जब सारे लोग परेशान होंगे, सूरज करीब होगा, कौन कौन रसूलुल्लाह के झंडे तले जमा होगा और किस कौन कौन जो है वो साये में रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, या अल्लाह इस पाक महफिल के बरकत से जो हमने आज जिक्र रसूल किया, आपका जिक्र किया, हमने दुरूद पाक पढ़ा कितनी दफ़ा, या अल्लाह ये पाक लोगों का हमने जिक्र किया, इसके सदके से या अल्लाह उन उन जो जो खुशबख्त लोग हैं जो रसूलुल्लाह के झंडे तले जमा होंगे, जो रसूलुल्लाह के कुर्ब में जमा होंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साये में खड़े होंगे, उनमें हमारा नाम भी शामिल फरमा। और वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से जामे कौसर पिएंगे, या अल्लाह ताला उनका उनमें हमारा नाम शामिल फरमा। और वो लोग जो पुले सिरात पे रसूलुल्लाह के साथ पार करेंगे, उनमें हमारा नाम फरमाया। अल्लाह मीज़ान पर जब हमारे अमाल तोले जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे हाजिर हो, नाजिर हो, हमें देखने वाले हो और हमें कहें कि या अल्लाह, अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें कि या अल्लाह छोड़ दें इनको, बेहिसाब जन्नत में मेरे साथ दाखिल, बेहिसाब छोड़ दें, इसके अमाल को ना तोलना, अमाल ना तोल इसके, ये छोड़ दे मेरे साथ। वो जो जो बेहिसाब मेरे साथ जाएंगे उनमें इनका नाम भी शामिल कर दे, ये फला है, ये फला है, ये फला है, इनको भी मेरे साथ शामिल कर दे या अल्लाह। वो जो बेहिसाब जाएंगे उनमें हमारा नाम शामिल फरमा या अल्लाह। और जिनको जन्नत की बशारत दी जाएगी दाएं हाथ में, उनमें हमारा नाम जो है शामिल फरमा या अल्लाह। इस महफिल की बरकत से या अल्लाह वो जो बीमारों के लिए रसूलुल्लाह का तबर्रुक इस्तेमाल करते थे, या अल्लाह हमारे बीमारों को इस दुरूद पाक और इन अहादीस के पढ़ने से हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा और हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। उस हदीस के सदके से जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने इसके ऊपर खजूर के ये मैंने लगा दिए हैं, सब टहनियाँ लगा दी हैं, इसकी बरकत से इन पे अजाब नहीं होगा। या अल्लाह उस हदीस के सदके से हमारे जितने भी फौज शुदगान हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे खालाएँ हैं, हमारे ख़ानदान वाले हैं, या अल्लाह उन सब की कब्रों को भी या अल्लाह ताला मुनव्वर फरमा और अजाब से महफूज फरमा। और या अल्लाह हम सब का खातिमा भी बिल ईमान इस कलमे के साथ फरमा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।